Ya Rasul, kepada siapa saya harus hormat? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Ibu 3 kali, bapak satu kali. Jadi 1 bapak 3. Hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا أستغفر الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 الله لا إله إلا 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 الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأئمتنا ولأسرتنا وللملوك
علينا آمين. ولجميع المؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات آمين. الأحياء منهم والأموات. آمين. اللهم اجعل واغفر وتقبل وبلغ ثواب ما قرانا آمين. وما علمنا من التعليم والتعلم آمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم آمين. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. آمين. ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من آمين. المسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وإخواننا وإخواننا وأخواتنا آمين. ومشايخنا ومشايخ مشايخنا آمين. آمين. Melayu. أرسل اللهم أهواء ذلك منا إليهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم آمين. واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. واجعل اللهم ثواب ما قرأنا وما علمنا حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وعفا لهم من النار ومجادا لهم من النار. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والرضوان على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر ذنوبنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والسلاسل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
يا الله يا رحمن يا رحيم يا عالمين سبحان الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita berdiri Al-Ustaz Al-Muharram Ustaz Muhammad Arif, yang sama-sama kita hormati pimpinan dari Rasul Bidini Serinji Bidin Tanganai dan Wali Mano, kakak-kakak Ambo, umumnya kepada kaum muslimin kaum muslimat yang terhadir pada malam. Jadi di situ Ambo mengenai sungguh sarayo untuk mengembangkan lapik membentang tikau pada acara kita ini malam kok. Jadi acara yang pertama yaitunya protokol yang sedang berlangsung. Sebelumnya kita minta sebelumnya kita buka acara aku dengan membaca Al-Quran supaya lancar acara kita dari awal sampai akhir. Kita minta kesediaan dari Ustaz kita untuk membacakan Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama dan utama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang tercurah kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju surau yang kita hadiri pada malam ini. Sebenarnya selawat berkaitan salam anda lupa kita kirimkan buat arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita, panutan kita dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di masa depan. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz kita yang dari jauh lah bersedia meluangkan waktu menghadiri acara kita pada malam ini. Yang sama-sama kita hormati pucuk pimpinan kita Datuk Penorajo beserta ini di masa jinjing dan tanganai dan dua tanganai dan istimewa kepada orang Sumondo sekaligus Pak Jorong yang hadir pada malam ini. Dan sekalian kepada kaum muslimin dan muslimat yang hadir. Jadi yang mana acara pada malam ini adalah rasa syukur kita
Insyaallah mungkin baitong jam lagi itu akan memasuki bulan suci Ramadan lain. Jadi sebagaimana itu merupakan suatu nenek mama ataupun pemangku adat namanya kata adat cucu kemanakan merupakan suatu utang dari beliau. Kalau utang tidak sampai, beliau akan mempertanggungjawabkannya dunia akhirat. Nah, jadi semaksimal mungkin beliau sampaikan utang. Yang mana utangnya kumpulkan cucu kemanakan. Itulah permintaan beliau. Nah, dalam rangka itu, apa yang terbesit di situ, keinginan beliau adalah seandainya pertama sekali, kalau ada di antara cucu kemanakan namanya, karena kita kan bersangkutan dengan bulan suci Ramadan. Jadi kalau tak lupa utang dari beliau apa yang perlu disampaikan, karena nan datang itu suci, seharusnya kita yang menanti suci lo ndaknya. Itulah satu agenda dan pucuk pimpinan kita ataupun visi dan misinya main bawa kita pada malam ini. Jadi ambo selaku mewakili kini ko daripada itu kemenakan itu Rajo namanya ataupun nama judul patuh biasalah. Jadi yang mana beko hal-hal yang serupa itu tidak kali kini je deh, tak sama so Bondo Ajo asno je menguik deh. Bahkan jauh-jauh sebelumnya siapapun membawa Bondo Ajo nyu sampaikan. Namun ada warnanya berbeda. Tak kalau itu alangkah raminya surau, tak kalau itu raminya, tak kalau itu alangkah sepinya. Nah, jadi itu menjadi pertanyaan lah nanti dek pucuk-pucuk pimpinan kita bak payahnya pucuk pimpinan main bau ke surau. Padahal tangannya lah bau usaha semaksimal mungkin, namun pinta lagi boleh kondak lagi balaku yo. Tapi dak pono kate pono ke bawah. Hanya nan tasobuk di situ le ko dapat ndakne dak disiko tunggu deh, dak pono kate pono ke bawah deh. Itu aja. Ah, dah. Bau ko teupo cepat tertumbuh. Ah. Jadi Bondo Ajo kepada yang hadir kini ko malah mengucapkan ribuan terima kasih. Kepada yang tidak hadir, kuk mandongau namanya kata-kata amboko mudah-mudahan di masa yang akan datang ada perubahan yang ndaknya. Diimbau di tangannya yang tiba dipanggilnya datang. Nah, itulah gaji dari pucuk pimpinan kita nya dah. Diimbau tiba disuruh pai dipanggil datang. Nah, dak minta gaji dari sapu-sapu dah. Kalau lain itu nan terkabul suatu keinginan pucuk pimpinan kita kok, beliau kan senang hatinya membawa amanah kok. Dari sampai ini lima sajini pasal itu tangan naik, orang yang kita dulukan selangkah kita tinggikan seranting itu. Nah, jadi malam ini kita dak beranggapan buruk kepada yang dak hadir tu deh, cuma berharap untuk masuk-masuk datang selagi hayat masih digandung badan namanya kita luangkan waktu. Yang ada bertahan ndaknya. Nah, jadi ambo pertama sekali kan memasuki bulan suci Ramadan ko, ambo yo tak masuk namanya ba ayam panae di pasukun. Kamu ini nampaknya. Kalau ada nampak sekali-sekali ko, hati bola pertanyaan sekali deh. Bola di bawah tangannya, nah. Bukan ambo masukkan diri deh. Iya dah. Selesai. Mau dah. Jadi banyak rasanya ambo merasa bersalah ke induk ambo, ke panakan-panakan ambo dan lain-lainnya tua. Jadi di saat begini dengan nawa itu ikhlas ambo meminta maaf kepada dosana ambo khususnya kepada orang Sumondo sekalian namanya. Lai ko dimaafkan ambo. Alhamdulillah. Pun sebaliknya kalau dulu tak ada diri ambo terlebih dahulu memaafkannya. Mudah-mudahan bulan puasa yang kita laksanakan besok tak ada hambatan dengan etika kita setahun petang saja. Jadi mempersingkat waktu mungkin betul pimpinan adalah hanya sampaikan dari ambo selaku diberi waktu mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kata sambutan dari pucuk pimpinan kita yaitu Datuk Bondo Rajo. Pada beliau disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang kita hormati Ustaz Muhammad Arif ya selaku penceramah pada malam ini. Kemudian yang menghormati Ibu Batui, Mama Bo, Nenek Bo. Kemudian yang menghormati Oke ini Moda Dijing, Ibu Malayu, kaum Rajo Rajo, Saratu tangan naik, Ibu tangan naik, dan kepada adik pada malam ini. Teristimewa kepada Ibu Kamanakan dan Ibu Rajo yang penting dapat dibinamu dan dapat dibelai. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu memberikan kita kesempatan waktu untuk selalu memperbaiki diri. Sehingga pada malam ini kita dapat dulu hadir di Surau Kitoko dalam rangka menyucikan diri antara kita karena kita menyambut bulan suci. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan dulu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Yang patut kita tiru akhlaknya, yang patut kita ikuti sunnahnya. Walaupun tak kata Ustaz Arif kemarin, tidak semua akhlak Rasulullah itu tak tiru kita. Sebab beda kita dengan Rasulullah itu cuma sedikit, Ustaz. Sedikit. Kalau Rasulullah sedikit makan, kalau kita sedikit makan, sedikit makan. Kalau Rasulullah sedikit tidur, nah kalau kita sedikit tidur, sedikit tidur. Namun kita wajib terus berusaha supaya kita menjadi umat yang baik, itu pesannya. Kemudian acara kor sudah lama kita rencanakan sekitar 2 minggu yang lalu. Harapan kita memang sholat kitoko, surau kitoko pono, berat. Yo pono kate. Tak pono bawah, kalau ke bawah ada pono deh. Ya pono kate lah, kan itu harapan kita. Sebab apalagi kami dan selaku bagi ini tadi awak ayam panai. Kalau di awak ada ayam panai namun orang yang punya rasa tanggung jawab tak ada. Orang yang punya sayang di kaum. Makanya beliau tu hadir setiap waktu dimanapun. Memang dia tu kalau beliau pada hadir jadi tanya tanya deh bang. Jadi jadi tanya tu tambah-tambahlah tanggung jawabnya, keinginannya untuk cari masuk begitu. Jadi karena kita kodok masuk, tentu banyak nandak ketujuh. Banyak nandak sesuai, ada nantak singgung, ada nantak gisil. Pada malam kokolah, sesudah acara aku beko, kita bermaaf-maafan supaya beko tiba di bulan puasa kita tak ada banodar. Sebab kesalahan antara kita sama kita tak bisa Allah ampunkan lagi. Kalau kesalahan kepada Allah kecil ada minta ampun. Kesalahan kepada manusia meminta maaf. Jadi kalau kesalahan ke manusia aku bisa diampun oleh Allah, minta maaf dulu, dimaafkannya dulu, baru Allah bisa mengampunkan. Tapi kalau kita tak saling memaafkan, tak ada guna kita toga, tak ada guna kita berpuasa. Itu kecil buya-buya kita. Itulah tujuan kita madon acara malam ini.
Walaupun salam moko la taruh setiap tahun kita laksanakan. Cuma nan malam poko yo besar harapan kita untuk supaya surau kita koyo penuh tadi. Cuma untuk bersangka baik saja kepada kawan-kawan kita, mungkin ada halangan atau jauh mungkin ada lagi kesiko. Dan kita dalam poko akan kekurangan bagai, akan rugi bagai wak tibur. Sebab semua itu adalah rahmat. Sebab kumpul-kumpul itu adalah rahmat. Dan yang kita hadir malam kini adalah orang-orang yang merasu inyo basuku Melayu gitulah. Rasu memiliki tado suku. Kalau kecegang kampung waktu sign of belonging, rasa memiliki tado suku. Makanya kita hadir. Kalau nan raso tu yo raso apa cile? Raso di bau naik, pareso di bawah turun. Sebenarnya nan raso pun nak agama tu. Ada orang mengecek adatnya agama ya nyadari. Agama itu adat, betul. Sebab adat itu berasal dari bahasa agama. Apa artinya? Perilaku, sikap mental, parangai. Itu nan adat. Walaupun tidak ada gurunya, walaupun kita tidak kita sekolah, nan adat itu kan raso. Nan raso tadi itulah nan membawa kita bisa bersatu, bisa datang, bisa berkumpul, bisa kompak. Raso itu tadi. Kalau raso itu gak kurang, memang gak susah kita lakukan hal-hal yang tadi itu. Kira, apa contohnya raso? Karena Jawa sabu itu, kalau menculik yang mati, culik yang sakit, jangan baca itu orang mati. Itu hadis pun mengatakan seperti itu. Jangan menyubi-nyubi orang sakit, orang mati ketika menculik orang sakit. Apa pertama model kolo sakit Pak Mano Pak Situ model kolo sakit. Itu apa mati Apa akibatnya kata orang kita culik? Itu tambah sakit ya. Atau apa namanya? Kita mau tamu. Caca culik jam. Kamu mau tak jawab? Apa artinya tu? Tu pas subuh kawan balik kawan. Atau kawan makan di rumah. Buat tamu kawan makan di rumah kan. Sedang lama kawan makan kata jono boboge. Itu kan tak ada rasa namun. Kata jono boboge ketika makan bunti makan deh. Jadi itu yang rasa. Itu memang tak ada pendidikannya. Itu memang lahir dari hati kita, fitrah kita sebagai manusia yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harapan ambo sado kita, mudah-mudahan pada bulan puasa ini disampaikan Allah ilmu kita sampai akhir Ramadan besok dan diberi kesehatan oleh Allah dalam menjalankan ibadah wajib dan ibadah sunat. Kemudian mari kita sama-sama ramikan surau kita bagi nan dokek di siko, kita ramikan surau kita nah bagi kita nan jauh, sekali-sekali ulang aja lah, sekali-sekali ulang aja. Di dalam kodok sekali-sekali kan pono je. Tidak mak? Jadi itu harapan kita. Sebab siapa boleh akan maramin surau kita surau nan semegah kalau bukan kita. Sebagai imam tetapnya madin kita. Bersedia meninggalkan masjid jami supaya surau kita bertumbuh. Dan alhamdulillah ini mau banyak teman mau sekitar 10 orang petang. Ya boleh. 10 orang yang ikut moyang 40. Itu kan bertambah ada gitu petang tu. Mudah-mudahan tahun besok bertambah lo nan apa-apa alira. Kemudian terakhir kalau ada suhu nan lambe ambo datangi atau aduan dengan lambe ta kako entongan dengan lambe ta salah sayang aku di undangan lambe tak do tibo ambo sebagai pribadi meminta maaf kepada kita bersama atas segala kekurangan, kehilafan dan kelalaian itu. Baik kita maaf. Alhamdulillah baik dulu ambo tenamo ompet ini lima sejinjing kami nan babojo siko ompet ini lima sejinjing kemudian tangan naik dua pun ambo wakili meminta maaf kepada kita bersama dan kuado kesalahan kita tado kami lebih dari maafkan.
Jadi itu mungkin dan bisa aku sampaikan kepada Ustaz. Aku minta digas full ya lah, tidak perlu sungkan-sungkan, gas full ya lah. Apa namanya, walaupun di situ ada tangan naik Ustaz, ada sumando bagai, ada kemanakan. Tapi kalau tak ada kaji itu gas full ya lah. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihadi wa silatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu bi ahsani syari'ati wal ahkam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hada ila yaumil qiyam, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para pucuk pimpinan di suku Melayu Nanda Dapek Ambo Sabrian, satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang ada di dalam surau kita malam ini, teristimewa kepada para pengantuk-pengantuk yang berbahagia. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan maunah Allah. Malam kini kita ditakdirkan masuk golongan hamba Allah yang akan diangkat derajatnya di Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang amuah menuntut ilmu, orang-orang yang amuah pai mengaji. Alhamdulillah malam kini kita ditakdirkan oleh Allah berkenan untuk memenuhi himbauan orang tua kita bersama-sama pai ke surau untuk bersama-sama mengaji. Mudah-mudahan kasadonyo yang hadir malam ini hadir
dengan hati yang ikhlas. Amin. Amin. Oh mungkin dek anu makan tuh dak tolok kece amin tuh. Yo bu, bu, ya. Mudah-mudahan kita sadonyo yang hadir malam ini digolongkan oleh Allah tergolong orang-orang yang ikhlas. Amin. Ya Rabbal. Masalahnya kalau adu pengajian di surau, terkadang adu nan tuwo dek raso dak lama ambo jadi orang tua dak pai pengajian beko baa kece cucung kemenakan. Sementara nang cucung kemenakan dak niolo hadir, tapi beko kok dak hadir di bongian dek nini mama. Nah, jadi yang tua hadir ke pengajian dek raso sagan, nan cucung kemenakan hadir ke pengajian dek raso takwi. Tidak ada ikhlas kasadonyo. Mudah-mudahan iko kasadonyo yang hadir indak lo karano segan, indak lo karano takwi, tapi kasadonyo niat mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Kedua kalinya sholawat bairin salam. Sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bersolawat. Lemo solawat bu. Lemo pak. Le apal kira-kira. Nan mana tu Ustaz solawatnya? Kita bersama-sama bersolawat, solawat Jibril. Sejenak ketika kita bersolawat, kita berdiri bersama-sama kecek para guru-guru kita, ulama-ulama nan tua-tua, di mana ada majlis dibacakan solawat. Ruh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan hadir di majlis itu. Kalau bupati senan tiba kita togak untuk menghormati. Apalagi Rasulullah yang akan memberikan syafaat. Raso-raso kurang elok kalau kita tidak menghormati kehadiran Rasulullah. Tidak begitu Pak? Kita sama-sama berdiri. Kita bersolawat bersama-sama. Mari Bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri.
وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Silakan duduk kembali. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan barokah bacaan sholawat kasadonyo keluarga besar suku Melayu sesuai dengan namanya Melayu. Kok di bahasa Jawa Melayu itu berlari, artinya berlari. Mudah-mudahan barokah sholawat seluruh keluarga besar suku Melayu berlari dari yang tidak baik menuju yang baik. Amin. Dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Amin ya rabbal. Yang agak borek melangkah ke surau, ringan langkahnya untuk berangkat ke surau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebelum kita mulai pengajian berkaitan dengan menyambut bulan suci Ramadan, saya ingin menyampaikan berkaitan dengan masalah penetapan awal Ramadan. Ya Bu? Nah. Jadi mungkin sudah beredar video bahasanya MUI telah menetapkan awal Ramadan jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023. Kita harus teliti, harus jeli. Yang disampaikan dalam video itu MUI menetapkan awal Ramadan, awal Syawal dan awal Dzulhijjah dengan dasar hisab, dengan dasar perhitungan. Sementara untuk menentukan awal bulan di tahun Hijriah itu ada dua cara. Ada dengan cara hisab, ada dengan cara ru'yatul hilal, melihat bulan. Jadi kalau pemerintah belum ada menetapkan, belum ada kapan mulainya berpuasa, artinya awal Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kenapa? Karena kemarin Lajnah Falakiyah berusaha untuk melihat bulan ketika di tanggal 29 Rajab. Tidak nampak bulan, maka diistiqmalkan usia bulan Rajab menjadi 30. Sehingganya awal Sya'ban ada perbedaan. Sebahagian kalender awal Sya'ban hari Selasa, sebahagian lagi ada yang hari Rabu. Makanya nisfu Sya'bannya ada yang hari Selasa, ada yang hari Rabu. Bagi yang nisfu Sya'bannya hari Selasa, malam kini malam yang ke-30.
Maka memutuskan 1 Ramadan itu di hari Kamis betul, karena usia Sya'ban sudah 30. Tapi yang Sya'bannya itu hari Rabu, maka malam kini masih 29. Maka esok setelah matahari bergeser menjelang sore, tim Ru'yatul Hilal dari berbagai ormas, dari berbagai komunitas disebar di beberapa titik untuk melihat bulan. Dan setelah itu akan dilaksanakan sidang isbat awal Ramadan. Isbat itu artinya penetapan. Nah, ini perlu kami sampaikan supaya kita tidak terjadi saling menyalahkan. Pak kok Kementerian Agama seumpama kok terjadi besok sore dicalik bulan tuh tidak nampak. Sesuai ilmu lajnah falak, ilmu falakiyah, ilmu perhitungan, ilmu melihat bulan, kok tidak nampak, diistiqmalkan sesuai dengan aturannya dari berapa derajat. Rupanya diistiqmalkan 30 yang Menteri Agama memutuskan menetapkan 1 Ramadan jatuh di hari Jumat. Sementara sudah beredar video MUI menetapkannya hari Kamis. Yang ikut MUI menyalahkan yang ikut Menteri Agama. Di sini kita yang kurang jeli. MUI dalam video itu menetapkan dengan dasar hisab. Sementara pemerintah kalau terjadi perbedaan menetapkannya di samping dengan dasar hisab ditambah dengan ru'yatul hilal. Jadi kita tidak perlu bercakap perbedaan awal Ramadan kalau terjadi. Cuman yang tidak elok ketika awal Ramadan ikut yang belakangan, ketika awal Syawal ikut yang depan. Itu yang tidak elok. Atau tidak nampak bulan. Jadi ketika diputuskan yang umumnya ini Muhammadiyah, untuk contoh sekarang saja Muhammadiyah hari Kamis, pemerintah hari Jumat. Pilih yang hari Jumat mulai puasa. Ketika waktu tiba Syawal, yang Muhammadiyah memutuskan hari Jumat lebarannya 1 Syawal. Yang pemerintah hari Sabtu. Hanya ikut yang hari Jumat. Puasa ikut pemerintah, mulainya lebaran ikut Muhammadiyah. Itu yang tidak boleh. Umpama terjadi seperti itu. Tapi kita berdoa mudah-mudahan awal Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini dapat kompak antara hasil perhitungan hisab dengan ru'yatul hilal, sehingga tidak ada perbedaan jatuhnya awal Ramadan. Amin ya rabbal. Jadi manonan patut itu ikuti Ustaz. Mau mengikuti yang hisab boleh, tidak salah. Mau mengikuti pemerintah boleh, juga tidak salah. Silahkan kita mau ikut yang mana. Yang penting semuanya ada dasar yang untuk kita ikuti. Ada dasar yang untuk kita ikuti. Nah, ini sebagai pembuka berkaitan dengan masalah penentuan awal Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Malam kini kita diajak oleh orang tua kita untuk bersama-sama mengaji.
dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Ada satu pertanyaan. Iku syariat Ustaz atau tradisi? Karena hal ini juga penting untuk kita pahami bersama-sama, apakah ini syariat atau tradisi. Kalau memang syariat, kenapa di zaman Rasulullah tidak ada? Tapi kalau memang ini tradisi, kenapa kok seakan-akan umat Islam khususnya di Indonesia tidak berani meninggalkan acara silaturahmi halal bihalal menyambut datangnya bulan Ramadan? Raso-raso ada dosa yang besar kalau meninggalkan acara halal bihalal. Jadi acara kita malam ini, model acara itu tradisi, modelnya. Akan tetapi isi dari acara ini adalah syariat. Model acara tradisi, tapi isi dari acaranya adalah syariat, ajaran Rasulullah. Kita malam ini diajak oleh orang tua-tua kita untuk pergi ke surau, memakmurkan surau. Memakmurkan surau itu perintah Allah, Al-Quran. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Al-ayat. Sesungguhnya memakmurkan tempat sujud kepada Allah itu adalah salah satu tanda orang yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, hari kiamat. Berarti kita diajak memakmurkan surau, itu syariat. Setelah kita diajak bersama-sama memakmurkan surau, isinya kita berzikir. Diajak tadi kita baca Al-Ikhlas, baca Al-Mu'awwidzatain, baca La ilaha illallah, berzikir bersama-sama. Perintah zikir ada di dalam Al-Quran. Cuman di Al-Quran tidak dijelaskan supaya kalau zikir baca Quran itu harus sama-sama, harus surang-surang, tidak boleh bersama-sama, harus surang-surang, tidak boleh surang-surang, harus bersama-sama. Tidak ada dijelaskan di Al-Quran. Cara yang dilakukan oleh guru-guru kita memang tidak tersebut di dalam Al-Quran. Tapi yang dilakukan oleh kita malam ini adalah syariat yang ada dasarnya di dalam. Kita diajak ngaji, menambah wawasan agama, menguatkan kembali keimanan kita. Ngaji itu perintah agama, ada di dalam Al-Quran, ada dalam hadis Rasulullah. Cuman cara kita mengaji tidak diatur secara resmi di dalam Al-Quran. Makanya macam-macam bentuknya pengajian. Ada yang pengajian seminggu sekali, ada yang pengajian sebulan sekali, ada yang pengajian setiap hari. Ada. Jadi acara kita malam ini memang tradisi modelnya. Tapi jangan pernah mengklaim, jangan pernah mengatakan, menghakimi bahwa acara seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan dianggap sebagai bid'ah dhalalah. Nah, ini yang tidak boleh. Karena bid'ah itu tidak semuanya dhalalah. Ada bid'ah yang hasanah. Arti bid'ah itu mengada-ada,
membuat-buat yang tidak ada dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau setiap bid'ah itu dianggap sesat, maka apa yang kita lakukan setiap hari yang tidak sama dengan Rasulullah semuanya sesat. Ya Pak? Apa yang pakai celana levis sasek kok Pak? Merokok sesat karena Rasulullah tidak merokok. Nah, pening petani tembakau, tidak ada orang yang beli rokok. Mengaji sambil mengopi, sambil merokok. Di zaman Rasulullah tidak ada contoh seperti itu. Sasek kok sado. Jadi yang dimaksud bid'ah dhalalah sesuatu yang dibuat-buat yang sudah ada ketentuannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya puasa, itulah jaleh ketentuannya. Dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dibuat aturan baru. Dek kini kok banyak orang yang karajo goreng, sawit lah tinggi-tinggi, tak aponyo batangnya. Banyak yang tidak tolong, jadi supaya tidak ada yang meninggalkan puasa, dibuat aturan baru puasa dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi malam senan puasa. Itu yang bid'ah dhalalah. Karena sudah jelas aturannya dirubah, dibuat aturan baru. Itu yang bid'ah dhalalah. Sholat supaya khusyuk diterjemah, itu yang namanya bid'ah dhalalah. Haji, kalau ke Mekah sado nunggu gilirannya lama, dibuat Ka'bah baru. Jadi yang tidak sempat ke Mekah pindah ke Ka'bah yang baru. Itu yang namanya bid'ah dhalalah, mengada-ada, membuat-buat dari aturan yang sudah ada. Selama perintah agamanya ada, tapi caranya tidak dicontohkan oleh Rasulullah harus seperti itu, cara yang berbeda, tidak termasuk bid'ah dhalalah. Asal membawa kemaslahatan, kemanfaatan, itu masuk kategori bid'ah hasanah. Bahkan bisa menjadi sunnah yang mendapatkan pahala. Kok bisa begitu Ustaz? Yo, Rasulullah sendiri yang bersabda dalam hadisnya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Iko yang kita lakukan malam kini merupakan tradisi turun-temurun, ya tak? Dulu orang tua kita, leluhur kita yang di suku Melayu dulu, mungkin waktu dulu suraunya tidak modeko, mungkin masih dari papan. Lah dibuat lo acara menjelang Ramadan, dikumpulkan semua cucung kemenakan, bawa nasi yang induk-induk, bawa sambal yang induk-induk, didatangkan guru, datangkan buya untuk mengaji sama-sama, menguatkan keimanan, menambah wawasan. Setelah itu mensucikan diri masing-masing yang hubungannya dengan hablum minan nas. Dibuat acara tradisi seperti kok. Nah, orang tua kita yang dulu menjalankan hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang membiasakan kebiasaan yang baik, maka bagi dia yang merintis dapat pahala, dan pahala dari orang-orang yang meneruskan tradisi yang baik itu. Nah, makanya tradisi yang tadinya bid'ah hasanah
bisa meningkat menjadi sunnah. Sunnahan. Nah, jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu dengan acara yang seperti ini. Ini ada dasarnya di dalam Al-Quran. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam pertemuan kita malam ini, Ambo ingin menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya panjang, berbentuk cerita. Jadi Rasulullah suatu ketika menaiki mimbar khutbah. Setiap naik tangga, beliau mengucapkan amin. Tangga kedua, amin. Tangga ketiga, amin. Itulah yang kemudian sebahagian ulama itu ahlu sunnah wal jamaah, termasuk kalau di Minangkabau ada yang namanya tarikat Satariyah. Di setiap masjidnya membuat mimbar itu ada jenjang 3, ada tanggonya 3. Sebagaimana mimbar khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai khutbah, selesai sholat, salah satu sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal bertanya, "Ya Rasulullah, sa'idta wa aminta salasa marrat." Engkau menaiki 3 tangga dan setiap tangga engkau membaca amin. Fama hikmatuhu, apa hikmahnya itu? Dijawab oleh Rasulullah, ketika aku mau menaiki mimbar, di saat aku naik tangga yang pertama, Jibril datang. Malaikat Jibril datang dan berdoa, makanya aku mengaminkan. Jibril berdoa, "Man adraka Ramadan syahra Ramadan falam yasummu ila akhirih walam yaghfir lahu famata dakhalan nar ab'adahu Allahu min." Barang siapa yang bertemu bulan Ramadan tapi inyo ndak amuah puasa sampai selesai Ramadan, ndak lo inyo minta maaf, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Semoga Allah menjauhkan kita dari kelompok yang demikian. Amin. Itu yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi Jibril mendoakannya. Doanya Jibril, semoga kita dijauhkan dari kelompok yang demikian. Nah, itu doanya Jibril. Sebelum doa, Jibril mengatakan, siapa yang mendapati bulan Ramadan, tidak mau puasa sampai akhir Ramadan, tidak mau juga meminta ampunan Allah, kok kemudian dia meninggal dunia, sudah jelas tempatnya adalah neraka. Jadi memang puasa ini, khusus puasa Ramadan, tidak bisa dianggap main-main, khususnya bagi kita yang sudah mengaku sebagai orang yang beriman. Wajib mutlak hukumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang beriman. Jadi kalau ngaku iman kok ndak puasa, meninggal dunia,
meninggal dunianya dia masih meninggalkan tanggungan berpuasa kepada Allah dan tidak segera bertobat meminta ampun kepada Allah, meminta ampunan Allah, maka disitulah yang akan menjadikan sebab inyo menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Dari doa, dari keterangan Jibril ini ada dua hal yang penting, yang pokok, Pak. Yang pertama puasa. Jadi puasa itu, puasa Ramadan wajib mutlak hukumnya. Jangan sekali-kali dengan alasan dek karajo bore kita meninggalkan puasa. Mohon maaf kok mungkin ada cucung kemenakan dari suku Melayu yang kerja karajo kuli panggul di pasar. Mungkin ada. Ditanya dari istrinya malam Ramadan, Bang, dibangunkan sahur, Bang. Ndak, suari pasar, suari balik. Karajo ore sudah puasa. Nah. Inyo beriman, Pak. Tapi sengaja tidak puasa. Itu yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Pandai Ustaz kecek pada itu, ya dek Ustaz itu masanya Ustaz itu tidak pernah menjadi kuli panggul, tidak tahu inyo bako borenyo karajo kuli. Iko ndak masalah obenyo borenyo menjadi kuli panggul. Iko masalah orang iman yang punya kewajiban puasa. Jadi bako solusinya sahur. Kalau bisa sahurnya agak mepet dengan waktu imsak, dan itu memang sunnahnya. Diperbanyak sahurnya. Minum minuman yang bertenaga dengan vitamin ditambah vitamin. Niat puasa di mana ketika yang ndak kuat dan memang betul-betul borek dirasa membahayakan kepada kesehatannya, membahayakan kepada jiwanya, disitulah diperbolehkan oleh Allah untuk membatalkan puasa. Faman kana minkum maridon aw ala safarin. Al-ayat. Di situ ayatnya jelas. Allah boleh kita membatalkan puasa. Kapan? Faman kana minkum maridon. Ketika sakit. Termasuk makna sakit di situ. Kita sedang puasa karajo bore. Dek karano karajo bore itu sangat terasa hilang tenaga. Kalau tidak segera kita membatalkan puasa, mengancam jiwa kita. Itu termasuk sakit. Boleh di situ membatalkan puasa. Lebih mulia daripada inyo mulai malam sengaja untuk niat tidak puasa. Ambo dari Pisang Borobui, Sitio. Tetangga ambo di Pisang Berebus itu rato-rato yang muda-muda banyak nan karajo cari omeh dompeng. Ambo pesan kepada yang muda-muda yang dulunya ketika kecil-kecil inyo mengaji sama ambo. Ambo tanya, ketika karajo le puasa, Pak, boleh puasa Ustaz? Karajo boleh. Ambo ingin jangan begitu. Yang penting ketika masuk waktunya untuk sahur, niat puasa. Siap sholat subuh karajo. Di mana dan ketika betul-betul tidak kuat untuk berpuasa, batalkan. Tidak apa-apa. Go masalah puasa. Masalah puasa. Allah dalam satu hadis qudsi menyebutkan, satu hari orang yang beriman sengaja meninggalkan puasa, inyo ganti yang satu hari inyo tinggalkan dengan sengaja itu dengan 1 tahun, ambo tidak akan menerima. Itu kece Allah dalam hadis qudsi. Betapa Allah murka
kepada hambanya yang sengaja meninggalkan puasa 1 hari. Baru 1 hari. 1 hari inyo sengaja ndak puasa, padahal inyo beriman. Diganti yang 1 hari itu dengan 1 tahun, Allah ndak mau menerima. Begitu murkanya Allah kepada orang yang sengaja meninggalkan puasa. Tapi orang yang membatalkan puasa karena sakit, Allah tidak marah. Bahkan Allah yang menyuruh. Faman kana minkum maridun. Barang siapa di antara kamu sekalian maridun, sakit, ndak tolok lagi, sudah nggak kuat, terancam kesehatannya, terancam jiwanya kalau dilanjutkan puasa, batalkan. Atau orang yang sakitnya sudah tidak boleh lagi dalam keterangan dokter untuk berpuasa. Contoh, mah kronis, dalam setiap 2 jam dia harus makan. Yang seperti itu boleh, tidak salah, karena memang sudah jelas-jelas sakit. Iku enggak sakit, enggak, badan sehat. Dia alasan karajo goreng, ini sengaja meninggalkan. Nah, ini penting masalah puasa. Nah, yang kedua, ada kalimat di situ, dia tidak puasa dan tidak minta ampunan Allah. Sementara tadi kata orang tua kita, yang namanya ampunan Allah itu ada 2. Ada ampunan yang langsung bisa kita minta kepada Allah, hablum minallah. Ada ampunan itu yang tidak bisa kita minta kepada Allah langsung, dan Allah pun tidak bisa memberikan langsung, yakni minta ampunan yang ada kaitannya dengan sesama manusia. Itulah makanya diperintahkan kita untuk sering bersilaturahmi, sering untuk meminta maaf dan memaafkan. Fa'fu wasfahu. Jadi salah satu pentingnya kita bersilaturahmi itu untuk menghapuskan dosa kita kepada sesama. Dengan bersilaturahmi, di situ kita akan bisa saling cerita. Kita tahu keadaan kita masing-masing, sehingga kita bisa maklum. Tapi kalau kurang silaturahminya, apalagi sampai putus silaturahminya, di situ yang bahaya. Kenapa bahaya? Karena orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan bisa menjadi penghuni surga. La yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Tidak akan pernah pakai fi'il mudhari ini. Berarti selamanya tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Nah, banyak manfaatnya silaturahmi. Apa yang tidak kita pahami dengan silaturahmi, kita bisa paham. Apa yang selama ini terjadi salah paham dengan silaturahmi, akhirnya kita tidak lagi salah paham. Yang sering terjadi di kalangan umat manusia, di mana-mana malas untuk bersilaturahmi, yang ada menggunjing, ngomong di belakang, Pak, membicarakan aib pimpinannya, yang pimpinan membicarakan aib bawahannya. Kalau dalam persukuan, yang para petinggi suku membincangkan bako jujur kemenakan kita kok, hanya dibicarakan. Yang bagusnya ketika ada masalah, cepat-cepat kita bersilaturahmi kepada cucu kita. Sama ketika kita melihat ada yang salah pada orang tua kita, jangan dibicarakan, digunjing, difitnah.
datangi, disampaikan dengan baik-baik. Memang tidak salah ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ayyul ashab khairun ya Rasulullah, persaudaraan yang bako yang anjak itu ya Rasul. Dijawab oleh Rasulullah, idza dzakarta a'anaka wa wasaka wa khairun minhu idza nasita dzakkaraka. Persaudaraan yang bagus, hubungan yang baik, silaturahmi yang baik, ketika engkau benar, semua orang mendukung dengan apa yang benar yang engkau lakukan. Dan lebih baik dari itu, ketika engkau salah, saudaramu mau mengingatkan di saat engkau salah. Yang jadi masalah biasanya ketika diingatkan, yang diingatkan itu tidak mau, tidak terima. Itu sifat manusia, Pak. Sifat manusia. Ketika yang mengingatkan anak muda, yang diingatkan orang tua, tidak mau nerima yang tua, karena yang mengingatkan yang muda. Tapi saya yakin, selama yang muda ini dalam mengingatkannya dengan cara yang baik, dengan akhlakul karimah, bahasa Datuk Bondorajo tadi, adab, dengan rasul, insya Allah akan diterima apapun nasihat, masukan, peringatan, walaupun datangnya dari yang lebih muda. Karena memang betul Rasulullah pun dalam hadisnya, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yu'tir kabirana. Bukan golongan umat yang tidak sayang pada yang lebih muda dan tidak bisa menghormati yang lebih tua. Kalau yang muda tahu mana yang benar, yang tua salah, mengingatkan dengan cara yang elok, dengan akhlak, dengan adab, dengan tata krama, insya Allah yang tua siap menerima dan mau berubah. Boleh kalau yang tua ini sayang sama yang muda. Makanya jangan sekali-kali kalau ada saudara kita yang bersalah digunjing, bukan digunjing, bukan dibicarakan, diingatkan. Bahayanya menggunjing, pahala kita akan diberikan kepada orang yang kita gunjing. Pahala kita, mau bu, ibu amu, pahala ibu diagian kepada orang yang ibu gunjing. Tapi acok menggunjing. Enggak. Biasanya yang acok menggunjing itu apa-apa atau ibu-ibu, Pak? Yang acok menggunjing apa-apa atau ibu-ibu? Memang menggunjing itu di mana-mana orang tidak terasa. Bahkan di tampai pengajian model itu bisa lo menggunjing, Pak. Iku lah jam segiko bilo lo kok makan kok. Tidak selesai Ustaz pengajian kok. Ada lo itu. Dia enggak, Bu? Ustaz itu pengajian. Bu, Leo. Enggak. Jadi ada dua hal dalam kalimatnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Puasa satu, yang kedua memohon ampunan Allah. Memohon ampunan Allah yang langsung kaitannya dengan Allah mudah, Pak. Mudah. Karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Tapi kalau dengan sesama manusia kita tidak segera minta maaf, kemudian yang kita dolimi meninggal dunia,
kita belum sempat meminta maaf, maka nanti akan dibayar hutangnya ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa besar kesalahan kita, itu akan kita bayar dengan kebaikan yang kita punya kepada orang yang kita dolimi. Oh, tidak ada kebaikan kita, tidak ada pahala kita. Keburukan orang yang kita dolimi, seberapa besarnya pindah kepada kita. Makanya sering-seringlah kita silaturahmi, karena umur tidak ada yang tahu. Bisa saya yang belakangan, Bapak Ibu yang duluan. Bisa Bapak Ibu yang dipanggil dulu, saya dipanggil belakangan. Sering-sering kita silaturahmi. Silaturahmi itu hikmahnya menambah rezeki, menambah umur. Ustaz, aduh orang tua kita ini rajin silaturahmi tapi copek meninggal dunia. Ya Pak. Yang maknanya umur panjang itu tidak harus dia lama di dunia, Pak. Ketika dia sudah meninggal dunia tapi selalu disebut kebaikannya, itu namanya juga umurnya panjang. Orangnya sudah tidak ada, tapi dia selalu disebut karena kebaikannya. Itu juga maknanya umur panjang, umur yang barokah. Kalau kita memaknakan umur panjang itu sesuai dengan teks saja, orang yang tidak mati-mati, tidak salah. Itu bisa juga dimaknakan. Tapi makna umur panjang di sini yang pertama, umurnya barokah. Walaupun umurnya tidak lama, tapi banyak untuk ibadah. Umurnya panjang juga banyak untuk ibadah. Bahkan ketika meninggal dunia, dia masih disebut oleh yang masih hidup karena kebaikannya. Berarti dia belum mati. Jasadnya saja, namanya belum mati, terus disebut. Itu makanya kalau orang-orang siap, orang-orang baik, itu cuma jasadnya saja yang pindah. Hakikatnya cuma yang kelihatan syariatnya jasadnya saja yang pindah ke alam kubur, ke dalam bumi. Tapi yang rohnya dia hidup terus. Karena selalu kita ceritakan kebaikannya. Nah, ini amin yang pertama yang diucapkan oleh malaikat Jibril, yang menjadi pentingnya kita untuk melaksanakan acara halal bihalal menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jadi ayo, jangan sampai kita putus silaturahmi. Kalau kita selalu berpikir masalah silaturahmi, nunggu yang sempat yang mendatangi kita, disinilah yang akan terjadi putusnya silaturahmi. Maka yang baik itu mana yang sempat dia yang menyambung. Jangan menunggu orang yang sempat untuk menyambung kita. Kapan kita sempat, kita sambung silaturahmi. Oh, sekarang kita sempatnya, kita silaturahmi ke sana. Besok lagi ada sempat, kita silaturahmi ke tempat satunya. Mana yang sempat? Dan pahala yang lebih besar itu adalah pahala orang yang mendatangi, orang yang menyambung daripada orang yang tersambung. Itu pahalanya lebih besar. Makonyo ada salah satu perbuatan dari orang tua kita. Ketika ada orang yang datang ke tempat kita, supaya imbang pahalanya, supaya sama pahalanya, yang datang itu kita kasih jamuan, kita hormati. Kemudian kalau kita ada kelebihan rizki, kita ganti uang minyaknya yang dia itu datang silaturahmi. Memberi uang saku. Kalau kecek orang non muslim
Konghucu, angpau namanya. Kalau kita THR, kalau ketika hari raya. Datang ke tempat orang tua kita, nah di situ yang datang jadi THR. Itu sebenarnya ada yang bilang tradisi. Bukan tradisi, bukan semata-mata tradisi. Itu untuk mengimbangi pahala supaya tidak hanya yang datang saja yang pahalanya besar, yang didatangi supaya juga sama pahalanya bersedekah. Nah, jadi ayo, insya Allah dengan silaturahmi itu tidak akan terjadi kesalahpahaman. Orang yang rajin bersilaturahmi, rizkinya luas, umurnya panjang. Insya Allah, yang namanya rizki itu tidak selalu dalam bentuk kekayaan. Ketika kita kepepet uang, ada kebutuhan. Kalau kita sering silaturahmi, rasa-rasa tidak ada malu kita Pak kalau kita nyebur. Tapi kalau kita sering silaturahmi, coba kalau jarang silaturahmi, datang-datang, kamu kini sedang kepepet pikiran, butuh uang, malu rasanya kita. Tapi kalau kita rajin silaturahmi, tahu kondisi kita, sering saling cerita, di saat kita ada masalah, kita butuh bantuan, insya Allah tidak ada beban kita meminta pertolongan, dan yang menolong pun, yang dimintai tolong pun juga tidak ada rasa berat untuk menolong. Itu salah satu bentuk dari rizki yang luas, banyaknya kemudahan yang didapat bagi orang yang rajin silaturahmi. Nah, ini baru amin yang pertama. Amin yang kedua, amin yang ketiga, mudah-mudahan ada kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali, kita ulang dan kita lanjut pengajian untuk melanjutkan amin yang kedua dan amin yang ketiga. Amin. Ya Rabbal. Ayah, insya Allah. Karena amin yang kedua, amin yang ketiga itu juga agak panjang untuk diceritakan dan nilai kemanfaatannya. Sementara tingkat penerimaan kita dalam mengaji itu kalau sudah 1 jam itu sudah konek. Apalagi dari rumah tadi alun makan nih. Itulah terbayang-bayang sambal saya daripada pengajiannya. Jadi ini amin yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah atas doanya malaikat Jibril. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang benar-benar mau menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, menjauhi dan meninggalkan larangan Allah dengan ikhlas. Amin. Ramadan besok kita akan menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya dan kita akan berusaha untuk meraih ampunan Allah di bulan Ramadan yang langsung hubungannya dengan Allah. Sebelum Ramadan kita sama-sama meraih ampunan Allah yang berkaitan dengan kita sesama umat Islam, khususnya kita sesama keluarga besar suku Melayu. Setelah saya tutup salam, kita kembali bersolawat seperti tadi sambil yang muda-muda mendatangi yang tua, baik itu tua karena usianya ataupun tua karena jabatannya dalam adat istiadat. Karena memang belum kenal ya. Ya, jadi nanti kita saling meminta maaf. Kenapa kok harus yang muda yang minta maaf duluan? Apakah seperti itu? Enggak. Sebenarnya yang harus minta maaf dulu yang salah. Iya, Pak? Yang salah. Nah, tapi berkaitan ketika urusan umur muda dan tua, anak dan orang tua, tidak mungkin orang tua yang minta maaf dulu kepada anak. Betul tidak, Pak? Nah, jadi walaupun salah orang tuanya, akan lebih baik jika anak yang lebih dulu meminta maaf. Karena sebesar apapun kesalahan orang tua, belum sebanding dengan jasa orang tua kita menyebabkan kita lahir.
apalagi ibu. Ibu ini tingkatannya disebutkan oleh Rasulullah ketika sahabat tanya, "Ya Rasul, kepada siapa saya harus hormat?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Bapakmu." Ibu 3 kali, bapak satu kali. Jadi 1 bapak, 3 1 bapak, 3 ibu. Ya, Bu? Bu? Setuju, Bu? Setuju? Ya. Setuju, Bu? Kata Rasulullah, Ibu tadi tidak konsen ketika saya ngaji. Kata Rasulullah, siapa orang tua yang harus saya hormati lebih dulu ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Ibu disebut 3 kali, bapak disebut satu kali. Jadi 1 bapak, 3 ibu. Setuju, Bu? Boleh jawabnya. Nah, jadi kita nanti yang lebih muda mendahului minta maaf kepada yang lebih tua. Sebelum saya tutup, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Arif. Muhammad Arif. Kelahiran dari Pasuruan, Jawa Timur. Saya lahir di Pasuruan, Jawa Timur. Suku Jawa. Saya pertama kali masuk ke Sumatera Barat waktu itu masih Sawalunto Sijunjung. Nah, pada tanggal 14 Januari 2001. Itulah perkenalan singkat dari saya. Mudah-mudahan silaturahmi kita menjadi silaturahmi yang berkah. Amin. Membawa keberkahan untuk umur kita, membawa keberkahan rezeki kita, membawa keberkahan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, setelah saya tutup salam, kita bersolawat kembali dan saling bersalam-salaman sebagai bentuk kita saling mengikhlaskan kesalahan kita masing-masing, yang zahir dan yang batin, nan disengaja atau yang tidak disengaja. Kita saling memaafkan, saling mensucikan, saling membersihkan. Bak kece orang tua kita dek nangkan tibo ko bulan nan suci, hendaknya kita yang menyambut dalam keadaan suci. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.